Hello students, how are you all? Today in this video we'll discuss SSLC Model Question Paper 3 2024-25. Okay, we have the answer key here. Roman number 1, question number 1. Read the conversation and choose the language function for the underlined sentence. Sharath, who is your favorite cricketer? Bharat, Sachin Tendulkar. Sharath, why do you like him? Bharat, he is called God of Cricket. He scored the highest number of centuries. Sharath, do you know to play cricket? Bharat, yes, sure, I can play very well. So this word sentence I can implies ability. Question number 2. Read the following conversation and fill in the blank choosing the most appropriate words. Prisha, why are you looking very sad? Asha, I couldn't go to my school trip. Prisha, if your parents had earned enough money, they dash sent you. The right answer is they would have sent you. Number 3. Read the following and choose the infinitive. Jyoti prepared to answer all the questions correctly. Here the infinitive is to answer. Number 4. Fill in the blank with the correct phrasal verb. Shamita dash her mind to join the Indian Army. The right answer is made up. Number 5. Which one of the following words has 2 syllables? Steal, clean, film, feature. Right answer. Then number 6. Combine the word in column A with its collocative word in column B. Hand, handman, handarm, handbag is the right answer. Number 7. Fill in the blank using the correct article. Geeta comes from dash poor family, a poor family. Then fill in the blank using a suitable linker. I didn't know him. Dash I refused to talk to him. So I refused to talk to him. Number 9. Fill in the blank with an appropriate preposition. She went to hospital dash her parents. With her parents. Then number 10. Fill in the blank with appropriate tense form of the verb given in the bracket. The committee dash B plus discussed the issue yesterday. The right answer is committee was discussing the issue yesterday. 11. Add a suitable question tag to the following sentence. Vinuta broke all the records. So the right answer here is all the records. The right answer is didn't she. Number 12. Use the word run as noun in the sentence. Virat Kohli scored 98 runs. Then question number 13. Combine the sentences using to. Meera is very short. She can't reach the switch. So we'll see here. The right answer is Meera is too short to reach the switch. Question number 14. Change into comparative degree. Dharen is the most intelligent student in our school. So in the comparative degree, Dharen is more intelligent than any other student in our school. Question number 15. Change into passive voice. Vinay broke all the records. So the correct passive form of the sentence is all the records were broken by Vinay. Question number 16. Read the following conversation and change the underlined sentence into reported speech. Dad, where is your son Rakesh? Mom, he is playing with his friends in the neighborhood now. Dad, has he informed you? Mom, yes, he informs me every day. Mom replied. So the right answer here is Mom replied that he was, that means instead of he is, he was playing with his friends in the neighborhood then. Then question number 17.
The following paragraph has two errors. Edit the paragraph and rewrite it in the answer book. As Baleshwar boarded the train home, he pondered over his future. Capital letter to mistake to be corrected, spelling mistake to be corrected. Here we can easily find Baleshwar, B should be a capital letter, and pondered, Pondered. Here I have rewritten this sentence. As Baleshwar boarded the train home, he pondered about his future. Question number 18. Question number 18 now. Baleshwar Mishra had a good memory. Give examples. Answer is here. Yes, Baleshwar had a good memory. He was able to remember the phone number of Roma's brother given by Roma and contact him to inform about the accident. You already know, students, ಬಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ರೋಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವಳ ಬ್ರದರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅವನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Question number 19. How did the old man greet the people who had been waiting for him? Question number answer is here. The old man bowed to all of them in the room. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆಬಾಗಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್. ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೌಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಹಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 19. Question number 20. How can we prove that Dr. B.R. Ambedkar was a prominent champion of the depressed classes in India? Answer. Dr. Ambedkar worked towards the upliftment of the depressed class. He reminded the depressed and oppressed people of their inherent rights. ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಯಾರು ಆ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. Equality with higher and more powerful caste. He helped in rousing up those groups in our country which had suffered for so long in the past. Question number 21. How is pursuit of science an exciting adventure? Answer. Yes, everybody could agree that the pursuit of science is really an exciting adventure. When compared to other types of adventure like sports, art, music, whatever may be the field, science needs determination, perseverance, and hard work. In all fields, especially in the science field, the major reward comes from the discovery itself. That's why science is an exciting adventure. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕವರಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊಸತನ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಒಂದು ದೊರೆತಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 22. ದ ಪೋಯಟ್ ಈಸ್ unsure about his return from the space. Give examples. The astronaut suggests that people around him could start the countdown, take a last look at him. They could cross out his name from the telephone book. This shows his doubt about returning. Astronaut off to outer space the next morning ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕೌಂಟ್ಡೌನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಕಡೆಯ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಬೀರಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಅಳಿಸಾಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 23. ವೈ ಡಿಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೋಹನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಆರ್ how did Dicky Dolma feel after scaling the Mount Everest? So anyone you will choose and write. Why did Mr. Patil help Mohan's family? Patil, the sub-inspector of police, was the friend of teacher, so he wanted to help him. He came and explained the situation. It was safer if they handed over or gave that machine, cyclo-styling machine, to them. They may escape from arrest. Amma believed him and handed over the machine to Mr. Patil before the other police came.
ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಟೀಚರ ವಾಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸ್, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಟೀಚರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮನೆ ರೇಡ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆ ಮೆಷಿನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಫೀಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್? ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ? ವಿಲ್ ಸಿ. ಡೋಲ್ಮಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಎವರೆಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೆತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕುಡ್ ever imagine. She says that the national and state awards that she has won are nothing compared to the experience of seeing that view. ಆ ಒಂದು ನೋಟ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 24. ಹನೀಫ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ. ಆರ್ why do you think Wang Jia went in search of the bird of happiness? So ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. So we'll see the answer. The life for Hanif was always ekdam bindas. He sketched very well. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೇಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಕಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. He read books and loved playing the drums. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಡ್ರಮ್ಸನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ದೆನ್ ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಆ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಟಿಬೆಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೊರಟ. ಹೂ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಬಡತನ, ಏನು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸುಖ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವನು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 25. ನರೇಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಸತೀಶ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. So it carries 3 marks. ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರು. One day when Satish was confined to bed, he saw a bird. ಒಂದಿನ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಅವರು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್, CREST. Eyes were darting here and there. It has a restless energy. At any time it was ready to go. ಅದರ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಐಸ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಅದು ಆ ಒಂದು ನೋಟ, ಆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಸತೀಶ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಬರ್ಡಿಂದ. His father discouraged him but later on accepted that his son's destiny lay in canvas and paint. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ಇದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. He admitted his son to the best school of art and made his life in the chosen field. ಅವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. Satish Gujral is among the foremost artists of India and accomplished in several art forms like painting, sculpture and architecture. So he becomes such a famous person having multiple talents in the field of painting. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂರಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಂಥ ಸತೀಶ್ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 26. ಜಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫಿಗರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Jazz player looks like a black ancient mariner
ವಿತ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ಶೇವನ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಿಯರೀಸ್. ಹೆಂಗಿದ್ರಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಜಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆರಿನರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಲೆರಿಜ್ದೊಂದು ಪೊಯಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ಬೆಟ್ರಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬರ್ಡನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆರಿನರ್. ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಖ? ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹಳೇ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್, ಮತ್ತು ಅನ್ಶೇವನ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರೀಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಬೇಸರ ಇತ್ತು. ವಿತ್ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಹಿ ಓರ್ ಅ ಫೇಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಶರ್ಟ್. ಒಂದು ಹಳೇದಾದ ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಶರ್ಟನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರು. ಓಲ್ಡ್ ಶಾಗ್ ಟೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಜಕೆಟ್, ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಟೈಯನ್ನು ಅವರು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ವಿತ್ ರನ್ ಡೌನ್ ಶೂಸ್. ಆ ಶೂಸು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸಹ ತುಂಬಿತ್ತು. ಹಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ stomach was sagging. He had a sagging stomach. Self-brought solitude and gently lifted an old alto saxophone with parted lips. ಅವರು ಸ್ಟೊಮಕ್ ಸಹ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಏಕಾಂತವನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನನ್ನು ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ತುಟಿ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He had screaming notes and chords with no longer a man. He was a commanding artist. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ he was no longer a black man. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. He has the power to make people listen to the voice of the soul. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ನಿಂದ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 27. ರೀಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್? ಸಾರಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಐ ಹಿಯರ್? ಹೂ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು? ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಂಟ್ ಎ lamp burning? So we'll see the answer. Here I refer to ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಒಂದು ದೀಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಇದು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕತ್ಲು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ನೋಡೋಣ. ಅ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ಇದನ್ನು ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಸನಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಮೇಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? Whom was this said? Why did the speaker suggest it? So it was said by Aunt Sushila. So when Smita was not well, she was so worried that she couldn't take she couldn't take Anant to the concert. ಅವಾಗ ಅವಳು ತುಂಬ ಬೇಸರದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ಕುಡೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅನಂತ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಜೆಷನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 29 ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್? Who asked this question? Who is the child mentioned here? What does the speaker mean here? So dear students, this statement has been taken from the lesson The Discovery. Who asked this question? Columbus asked this question. Columbus is the speaker. The child here referred to Pepe. Then what does the speaker mean here? When the sailors aggressively moved towards Columbus to kill him, ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಕೊಲಂಬಸ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಲರ್ಸ್ ಹೋದಾಗ, ಪೆಪೆ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಪೆಪೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಡ್ಡ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ.
Columbus was authoritative because he was a captain. He meant that they couldn't do anything to him. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೊಲಂಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 30. ಈಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು? Who does I refer to? Whom did the speaker say this? Why did the speaker say so? This particular line has been taken from the poem Song of India. The Song of India, written by V.K. Gokak. Okay. Answer. Who does I refer to? I refers to the poet V.K. Gokak. Whom did the speaker say this? It was said to Mother India, as this is the conversation between the poet and Mother India. Why did the speaker say so? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಯೆಟಿಗೆ? The poet is querulous and unable to sing a song to praise Mother India as he is not allowed. ಪೊಯೆಟಿಗ ಒಂದು ದೂರುವಂಥ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಹಿ ಸಿಂಗ್ಸ್, ದ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ದ ಪೊಯೆಟು ಯಾವುದೇ ಹಾಡನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಹಿಮ್ ಟು ಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಕ್ವೆರಲಸ್. ಕೋಪಗೊಂಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಟೋನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು? ಓಕೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 31, that is profile writing. Here is given below is a profile of Lal Bahadur Shastri. Write a paragraph using the clues given below. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. He was born on 2nd October 1904 in Mughal Sarai. Same information written in the form of a paragraph. Okay. His parents were Sharada Prasad and Ram Dulari Devi. He was married to Lalita Shastri. He was educated at Mahatma Gandhi Kashi Vidyapitha in 1925. In the 1920s, he actively participated in the Indian independent movement. He served our nation as the second Prime Minister of independent India in 1964. He died on 11th January 1966 at Tashkent, Uzbekistan. He has been awarded with Bharat Ratna for his contribution and dedication. Shastri ji emerged as a man of great integrity, humanity, loyalty and simplicity. His famous slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, still resonates in the hearts of millions. Let's salute this great soul. So this is all about Lal Bahadur Shastri's profile. Okay. We'll move on to the next question. Question number 32. That is, develop the story using the clues given below. ಕ್ಲೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 32ನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲೂಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 marks. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಟಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರಲನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ 3 out of 3. ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೋರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಉಲ್ಫ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಟಲನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಶಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಕತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ತೋಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ ಟು ರೇರ್ ದ್ಯಾಮ್ ಆನ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇ ವಾಸ್ ಅಲೋನ್. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ, ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒನ್ ಡೇ ಟು ಅಮ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಓಲ್ಫ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ದ, ತೋಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ವಿಲೇಜರ್ಸ್, ಏನು ರೈತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಓಡ್ ಬಂದರು ಅವನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ. ದ ಬಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಫಿಂಗ್ at them. He was happy that he fooled them. ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಗಿದ್ದು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಗಾಡ್ದ, ಅವನೇ ತೋಳ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಡೇ
ಹಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಹಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಸಿಲಿ, ಸಿಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ನಗಾಡ್ದ, ಒಂದು ತಮಾಷೆನ ಮಾಡ್ದ, ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ನಗಾಡ್ದ. ದ ವಿಲೇಜಸ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ವಿಲೇಜ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬಂತು, ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವನು ಪದೇ ಪದೇ ಕರೀತಾನೆ, ನಗಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒನ್ ಡೇ ರಿಯಲ್ ವುಲ್ಫ್ ಕೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ 2 or 3 days ನಿಜವಾದ ತೋಳ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಶೇಪ್. ಆ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ದ ಬಾಯ್ ಕ್ರೈಡ್. ಅವಾಗ ಜೋರು ಕೂಗ್ದ, ವುಲ್ಫ್ ವುಲ್ಫ್ ಅಂತ ಜೋರು, ಬನ್ನಿ ತೋಳ ಬಂದಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಕೇರ್. ಯಾರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದ ವುಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫೀಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಆಯಿತು. ದ ಬಾಯ್ ರಿಪೆಂಟೆಡ್. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಾರಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿಜ ಅಂತ ಕೂಗಿದಾಗೂ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮಾರಲ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಒನ್ಸ್ ಎ ಲಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಲಯರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸದಾಗಾರ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೇಮ್. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೇಮನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ದೇ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಸಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ದೇ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. Active participation in the classroom enhances deeper understanding of the concepts and boosts confidence. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. There are only 7 students in that classroom. Okay, according to our observation, 7 students ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಟ್ಸು, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಲಿ ಕಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ನಲಿ ಕಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. Students are wearing neat uniforms with their ID cards. So in the same way you can develop a short paragraph based on this picture. Okay, move on to the next question. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದಿದೆ ಫಾರ್ ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಅದು ನೀವೇನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್. ಏನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್. Question number 34 ನೋಡೋಣ. Quote from memory. Okay, it is enthroned. So Quality of Mercy poem ಇಂದ, and this is the Blind Boy poem ಇಂದ. Any one you will choose. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾನ್ಸವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀರಾ. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. And earthly power doth then show like his gods when mercy seasons justice. Carrying 4 marks. ಅಥವಾ you can even write this also. You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he or make it day or night? Okay. Then question number 35, that is passage. Question number 35, that is, read the following passage and answer the questions that follow. After reading the passage, we have two questions carrying 2 marks each. Let me read the passage for you. In every country, people imagine that they are the best and the cleverest, and others are not so good as they are. The Englishman thinks that he and his country are the best. The Frenchman is very proud of France and everything French. The Germans and Italians think no less of their countries, and many Indians imagine that India is in many ways the greatest country in the world. This is wrong. Everybody wants to think well of himself and his country, but really there is no person who has not got some good and bad qualities.
In the same way, there is no country which is not partly good and partly bad. We must take the good wherever we find it and try to remove the bad wherever it may be. We are, of course, most concerned with our country, India. Unhappily, it is in a bad way today. Most of our people are poor and unhappy. They have no joy in their lives. We have to find out how we can make them happier. We have to see what is good in our ways and customs and try to keep it, and whatever is bad we have to throw away. If we find anything good in other countries, we should certainly take it. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್. ಜನ ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ತಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಿ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೆವರೆಸ್ಟ್, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಟು ಮೇಕ್ ಆ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್? ನಮ್ಮ ಪೀಪಲ್, ನಮ್ಮ ಜನರು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ our people are poor and unhappy. They have no joy in their lives. So what we have to do? We have to find out how we can make them happier. So first of all, we have to eradicate poverty from our country, and everybody should get educated. So then only we can expect a happier life. Next, what do people think about themselves and others in every country? Here is the answer. Illide nodi. In every country, people imagine that they are the best and the cleverest, and others are not so good as they are. For example, Englishman thinks that he and his country are the best. In the same way, Frenchmen, in the same way, Germans and Italians and even Indians, everybody. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ವೈಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಆ ವರ್ಡ್ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ 2ನೇ ಪ್ಯಾರಲ್ಲೋ 3ನೇ ಪ್ಯಾರಲ್ಲೋ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಶಫಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 36. How did grandma get a wish of living in the tree house fulfilled? Carrying 4 marks. ಅದೇ ಥರ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಸಮ್ಮರಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ರಿಗೇನ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಬ್ಯಾಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್. ಸೊ ಇವು 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 36. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 36. ದಟ್ ಈಸ್ summary of Grandma Climbs a Tree. The poet Ruskin Bond calls his grandmother a genius because she could climb a tree. Even at the age of 62, she was passionate about climbing a tree and learnt it from her loving brother at the age of 6. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಸಮ್ಮರಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದಿದೆ. ತುಂಬ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. FA 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ SA 1, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ತುಂಬ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 62 ಆಲ್ಸೋ, 62 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಮತ್ತು ಅವರು 6 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಬ್ರದರಿಂದ ಮರ ಹತ್ತೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫಿಯರ್ಡ್ ದಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ವುಡ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟ್ರೀ ಒನ್ ಡೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಎ ಟ್ರೀ ಬಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಒಂದಿನ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್. ಒಂದು ವಾರ ರೆಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ಮರ ಹತ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅದು ಒಂದು ವಾರ ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಮಲಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲೇಡಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶಿ ವುಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಟ್ರೀ. ಶಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಎ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್. ಶಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಎ ಹೌಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಮರದ ಮೇಲೆ ತನಗೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಫಾದರ್, who was dutiful, fulfilled his mother's wish, so that Granny shifted and moved up and lived in a tree house, upholding her right to live in a tree, enjoying the rest of her life in the treetop house. ಸೊ ಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಿಷ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಂಡಂತಹ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮರದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ರು, ಟ್ರೀ ಹೌಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ರು. ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶಿ ವುಡ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವುಡ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಶರಿ ವಿತ್ ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ summary of grandma climbs a tree. And how did the grandma get a wish of living in a tree house fulfilled? ಹೇಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 37 ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 3 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, need of moral education. Students, here I have taken 2 topics and given answer here. Because internet ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100% ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ you can be able to write more and more information. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ಏನು ದೈಹಿಕ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಪ್ಲೇ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ improve cardiovascular health, strengthen muscles and boost immunity. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ಯೋಗ or sports helps in maintaining a healthy weight and reducing the risk of lifestyle diseases such as diabetes and hypertension. ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್, ಬಿ ಪಿ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಒಂದು ಸೆಟನ್ ಏಜ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಮನ್. ಆ ಥರ ಡಿಸೀಸಸನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವು ಬರೆದಿದ್ದ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಜಾಗ್ ಮಾಡೋದು, ಯೋಗ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಈ ಥರ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಎಂಡೋಫಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. Promoting a positive mood. Additionally, regular workouts improve concentration, discipline and self-confidence. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸಿಂದ. In today's busy world, where people are becoming more sedentary due to technology and work pressure, incorporating physical activities into daily life is essential. A fit body
ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಫಿಟ್ ಮೈಂಡ್. ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಬರಿಬೋದು ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್. We live in the age of internet. It has become an important part of our life that we can't live without it. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Besides, the internet is an invention of high-end science and modern technology. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು. Today, the internet is the most powerful tool in the world. The internet is a collection of various services and resources. Internet is helpful to get knowledge anytime and anywhere. ಈಗೇನೋ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಗೂಗಲ್. Through internet we get lot of information and resources. Useful for online banking, ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, helps to attend online class and meeting, to know current affairs and news of the world. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ. We can send big and small messages and information faster than ever. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಬಿಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ. It is very difficult to estimate the area that the internet covers. Every second, millions of people remain connected to it with any problem or issue. Internet has some good and bad effects. ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಇದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಇದೆ on the life of people. Good effects of the internet mean all those things that the internet make possible, and these things make our life easier and safer. You can access any corner of the world. It is very easy to use and manage. In today's world, we cannot imagine our life without it. So it's all about internet. Last question now. Question number 38. Write a letter using the information given below, carrying 5 marks. Imagine you are Manikya Manjula Government High School, Kundapura. So ಮಕ್ಕಳೇ, you all know this is the from address that you have to take. Write a letter to your father inviting him to parents meeting at your school. So this is personal letter. You will write to your father. ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Write a letter to the postmaster of your locality complaining to him or her about the delay in delivery of letters to you. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರೆಯೋ ಲೆಟರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ರನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಟರ್. ಆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಜುಳಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಇದು ಫ್ರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡೇಟ್, ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಲೆಟ್ರನ್ನ ಅವತ್ತಿಂದು ಡೇಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಕುಂದಾಪುರ. ಈ ಒಂದು ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಹ ಈ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋತೀರಾ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ in our locality. This is the subject. So see the subject here. ಇದು ಸಹ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Complaining to him or her about the delay in delivery of letters to you. ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ ಬೈ ಯುವರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್.
I have been receiving all my important letters and documents later than the ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಡ್ ಅವರ್ಸ್, ದಟ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎ ವೀಕ್. ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ನೇಬರ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಅವರ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಟು ದ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ. ಕಡೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಾರ್ ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಪತ್ರವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.